بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاز وائس چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت کی دیوانگی قسط نمبر 4۔ کیا حال ہے انم اور ہیرا تسبیہ کو دیکھنے اس کے گھر آئی تھیں۔ مجھے کیا ہوا؟ تسبیہ نے الٹا ان سے سوال کیا۔ لو بھائی اب سنو اس کی بات، وہ جو 1 ہفتے ہاسپٹل میں رہ کر آئی ہو وہ کیا تھا؟ پھر ہیرا بولی، نام مت لو اس ہاسپٹل کا، وہ منحوس یاد آتا ہے، اتنی زور سے انجیکشن لگایا تھا۔ وہ رونے کی شکل بنا کر غصے سے بولی۔ کون منحوس؟ وہ ہم آواز میں بولی۔ ارے وہی جسے حمزہ سمجھ کر اس کی پینٹنگ بنائی تھی، تسبیہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ او وہ تو بیٹا بدلہ لیا ہے اس نے تجھ سے، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس کو، کچھ اور بات کرتے ہیں، تسبیہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اچھا یہ بتا علی بھائی کیسے ہیں؟ وہ آئے تھے تجھے دیکھنے؟ انم نے تسبیہ کے منگلتر کے بارے میں پوچھا۔ ہاں ان کے گھر والے آئے تھے، تسبیہ نے بتایا۔ علی بھائی نہیں آئے؟ کیوں؟ ہیرا صدمے سے بولی۔ مجھے کیا پتا کیوں نہیں آئے، تسبیہ نے اکتاتے ہوئے کہا۔ تو بھی عجیب ہے، آج کل لوگ اپنے منگلتر کے ساتھ ساری ساری رات بات کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور ایک یہ ہے جو گھومنا تو چھوڑ موبائل پر بات تک نہیں کرتی۔ انم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک نامحرم سے راتوں کو چھپ کر فون پر بات کروں یا گھوموں پھروں۔ منگنی ہی ہوئی ہے لیکن وہ ابھی بھی میرے لیے نامحرم ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں منگنی کا نام ڈھنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منگنی کے بعد لڑکی کے ڈھنگ دیکھے جاتے ہیں، پسند نہیں آئے تو توڑ دی منگنی۔ اور ہم لڑکیاں صرف منگنی ہی ہو جانے پر ہی کیا کچھ نہیں کر جاتی؟ ارے کس بات کی جلدی ہے؟ کیا نکاح کے بعد نہیں ہو سکتا یہ سب؟ مگر نہیں، ہم تو ہیں ہی جلد باز قوم، تسبیہ نے آرام سے جواب دیا۔ تسبیہ کے ہاسپٹل سے واپس آنے کے 1 ہفتے بعد موصیف نے تسبیہ کے والد کو راستے میں کھڑا دیکھا تو گاڑی ان کے پاس روک دی۔ انکل آپ یہاں، سب خیریت ہے؟ موصیف گاڑی سے اتر کر ان کے پاس آیا۔ کسی سے ملنے آیا تھا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ تو چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ موصیف نے اپنی خدمات پیش کی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر کسی کی مدد کرنے میں آگے رہتا تھا۔ ارے نہیں بیٹا میں چلا جاؤں گا، انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور منع بھی کر رہے ہیں، چلیں بیٹھیں جلدی، موصیف نے روب سے کہا تو وہ مسکرا کر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ بولا، کوئی خاص کام تھا آپ کو جو آپ اتنی گرمی میں گھر سے نکلے؟ ہاں وہ تسبیہ کے سسرال گیا تھا، انہوں نے بتایا تو وہ چونکا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے؟ موصیف نے دل میں سوچا۔ اچھا مبارک ہو، کب ہے شادی؟ منہ پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بولا، اسی مہینے ہے، بس تیاریاں ہی چل رہی ہیں، انہوں نے سکون سے بتایا۔ تم آؤ گے نا؟ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ضرور آؤں گا، اور کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور موصیف نے باتوں باتوں میں لڑکے کی ساری انفارمیشن بھی لے لی۔ 2 دن کے اندر اندر موصیف نے علی کے بارے میں پتہ کر لیا۔ اس کا دماغ میں جو چل رہا تھا وہ واقعی رسکی تھا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ تسبیہ مایوں کا ڈریس پہنے ہوئے تھی، پیلے رنگ کی لمبی فراق جس پر سلور رنگ کا کام ہوا تھا، لمبے بالوں کی چوٹیاں بنائے، ان میں پھول لپٹے ہوئے تھے، اور پھولوں کی ہی جیولری پہنے ہوئے، ہلکا سا میک اپ کیے، سر پر دوپٹہ لیے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، تسبیہ کی امی بولیں جو کہ اسے ہی دیکھنے آئیں۔ اور تیار ہوئیں یا نہیں؟ اور دروازہ کھولتے ہی ان کی نظر جب تسبیہ پر پڑی تو وہ بے اختیار بول اٹھیں۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ تسبیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، نظر نہ لگ جائے، انہوں نے پیار سے کہا۔ ماں کی نظر کیسے لگ سکتی ہے؟ تسبیہ ان کے قریب آئی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ ماں کی نظر نہیں لگ سکتی مگر پیار کی لگ جاتی ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ دونوں بات ہی کر رہی تھیں جب ہیرا اندر آئی اور بولی، آنٹی علی بھائی کی امی اور ابو آئے ہیں، اس نے آ کر بتایا۔
इतनी जल्दी? तस्फिया बोली, इतनी जल्दी? तस्फिया बोली, हाँ इतनी जल्दी, और यहाँ क्यों, हाल में क्यों नहीं गए? तस्फिया की अम्मी फिक्रमंदी से बोली, आंटी बस वो दोनों ही आए हैं। हिरा भी फिक्रमंद नजर आ रही थी। चलो देखते हैं, तुम आराम से बैठो, वो तस्फिया को कहती वहीं बाहर चली गई। हिरा वहीं तस्फिया के पास ही रुक गई। वो बाहर आई तो वो दोनों हबीब साहब से बात कर रहे थे। मुसीब भी वहीं मौजूद था। वो सीधी इन लोगों की तरफ आई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हबीब साहब ने फिक्रमंदी से पूछा तो वो लोग हिचकिचा कर बोले, वो भाई साहब, दरअसल बात यह है कि अली ने शादी से इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि वो किसी और को पसंद करता है, और अगर हमने इसकी बात ना मानी तो वो खुदकुशी कर लेगा। कल रात इसका फ़ोन आया था, वो कल रात से घर नहीं आया। भाई साहब, मेरा एक ही बेटा है और मुझे वो बहुत अजीज़ है। इसकी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। अली की अम्मी रोते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप? अगर इसे नहीं पसंद था तो पहले क्यों नहीं बोला इसने? आखिरी वक्त में जब सारे मेहमान मौजूद हैं, आप रिश्ते से इनकार कर रही हैं। आप इस बात का मतलब भी समझती हैं? हबीब साहब गुस्से से बोले, इनका तो बस ही नहीं चल रहा था कि क्या कर दें। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मगर हम मजबूर हैं भाई साहब, वो नदामत से बोले और वहाँ से चले गए। हबीब साहब सर पकड़ कर बैठ गए। इनका दिमाग मऊफ हो चुका था। मोसिब चुपचाप सब देख रहा था। तस्फिया की अम्मी रोने लगी तो तीन औरतें इन्हें चुप करवाने लगी। न जाने तस्फिया के नसीब में क्या लिखा है। पहले मंगनी टूट गई, अब ऐन शादी के वक्त इनकार हो गया। क्या होगा मेरी बच्ची का? वो रो रही थी। मोसिब हबीब साहब के पास आया और इनसे बोला, अंकल मुझे कुछ बात करनी है आपसे, प्लीज़ मेरे साथ आएं। वो इन्हें लेकर बाहर आया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी बात बुरी लगे तो। वो रुका तो हबीब साहब बोले, क्या कहना चाहते हो, कहो। मैं तस्फिया से निकाह करना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मोसिब इनकी बिल्कुल एतमाद से बोला। कुछ देर तो हबीब साहब इसका मुंह देखते रहे। इन्हें खामोश देखकर मोसिब बोला, अंकल कुछ तो बोलें, तुम इमोशनल हो रहे हो बेटा, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने मना किया। क्यों मुमकिन नहीं बेटा? ऐसे मामले जल्दबाजी में नहीं होते। तुम्हारा और हमारा स्टेटस में बहुत बड़ा गैप है जो कभी नहीं भर सकता। उन्होंने मोसिब को समझाने की कोशिश की। ये बात मैं आपसे करने वाला था, मगर फिर पता चला कि आपने इसकी शादी तय कर दी है, इसलिए चुप हो गया। वो भी अपनी बात पर कायम था। प्लीज़, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत जिद करने पर वो राज़ी हो गए। आप निकाह की तैयारियां करें, मैं मॉम डैड को बुलवाता हूँ। फतह के आसार इसके चेहरे से वाज़ेह थे। मोसिब ने अपने डैड को कॉल करके सब कुछ बताया। 1 घंटे में इसके घर वाले तस्फिया के घर पहुँचे। हबीब साहब से मुलाकात के बाद इन्हें वो लोग बहुत पसंद आए। हबीब साहब तस्फिया के पास आए तो इनके गले लग गईं। नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। इन्होंने तस्फिया का सर सहलाते हुए कहा, आप परेशान मत हो बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप परेशान ना हो। तस्फिया इनके चेहरे को देखते हुए बोली, बेटा मैंने तुम्हारा निकाह तय किया है, आज ही होगा, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने एक आस से पूछा। मैं ये नहीं पूछूंगी कौन है वो, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते। वो बोल रही थी। जब वो बोले, अली से रिश्ता भी मैंने ही तय किया था, वो शर्मिंदा होकर बोले तो वो बोली, बाज़ औक़ात फैसले गलत हो जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप की नीयत गलत थी। आपको भी तो नहीं पता था ना कि वो ऐसा निकलेगा। तस्फिया ने बहुत नरम लहजे में इन्हें समझाया। वो लोग आज निकाह और रुखसती भी चाहते हैं। हबीब साहब ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मगर वो कुछ बोलती, इसको अपने बाप की इज्जत का ख्याल आया तो बोली, आपको कोई एतराज़? इसने उल्टा इनसे सवाल किया। नहीं, वो बहुत अच्छा नेक बच्चा है। वो बहुत प्यार से बोले, जैसे आपकी मर्जी बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो आराम से बोले, इनकी आंखों में आंखें डालकर। तस्फिया के साइन करवाने के बाद मौलवी साहब मोसिब से पूछ रहे थे, क्या आपको कबूल है? मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तस्फिया की आवाज़ इसके दिमाग में गूंज रही थी। कबूल है? क्या आपको कबूल है? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना वरना कबूल है।
کیا آپ کو قبول ہے؟ پتہ نہیں کیا دیکھ کر انم نے تمہیں پسند کیا ہے۔ موصیب نے دانت چھپاتے ہوئے کہا قبول ہے، اور اس نے سائن کر دیے۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی۔ تسبیحہ وہی پیلے جوڑے میں تھی۔